ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मोर परम प्रिय बंधुगण, आपण मानंकु अनेक अनेक शुभेच्छा। आसंतु आजिर एही भाव भक्तिमय परिवेश रे आमे सेही परम कारुणिक भगवानंक पावन चरितकु आलोचना करिबा। ओडिया श्रीमद् भागवत महापुराण जहा वरेण्य साधक भक्त श्रेष्ठ अति बड़ी जगन्नाथ दासंक द्वारा विरचित एही ओडिया भागवत समग्र ओडिया जातिर एक अमूल्य संपद, जहाकु नेई कोटी ओडिया गर्व अनुभव करती। दिन थिला जेतेबेले गाँ गाँ रे रहिथिला भागवत टुंगी, ताहारी प्रांगण थिला कोटी ओडियांकर सामाजिक सांस्कृतिक तथा धार्मिक चेतनार पुण्यस्थल। ओडिया भागवतरे वर्णित सेही महान नवाक्षरी पदमान केउठी केउ संदर्भरे कुहा जाइछि ताहा जानिबाकु अनेकंक मनरे खूब आग्रह सृष्टि हुए। तेबे आसंतु भागवतरु उद्धृत महावाक्य प्राय महान पद्यावली को पूर्वापर प्रसंग सह आलोचना पूर्वक ताहार रसास्वादन करिबा। अति बड़ी जगन्नाथ दासकृत ओडिया भागवतर प्रथम स्कंध प्रथम अध्यायर आरंभ हुए एही पवित्र पद्यरु। नमयि नृसिंह चरण अनादि परम कारण जाबिनो आदि मध्यांत विचारे न घटे जगत। नमयि नृसिंह चरण अनादि परम कारण। सेही नृसिंह भगवान को प्रणाम करी ग्रंथ आरंभ करती अति बड़ी जगन्नाथ दास। बंधुगण, आपण मानकर स्मरण थिब जेतेबेले प्रभु जगन्नाथंकर मंदिर प्रतिष्ठा निमित्त ब्रह्मा को आह्वान करी यज्ञ कराइछंती राजा इंद्रद्युम्न, सेतेबेले प्रथमे यज्ञाग्निरु आविर्भूत होइछंती प्रभु नृसिंह। एही नृसिंहंकर महानता ई श्लोकरु जना पड़े। बागीशाजस्य वदने लक्ष्मीर्जस्य च वक्ष्यसि जस्यास्ति हृदये संवित् तं नृसिंहमहं भजे। तं नृसिंहं अहं भजे। मु सेही नृसिंहंकु भजन करुछि जहांक मुखरे सरस्वती विद्यमान, जहांक वक्षस्थल रे लक्ष्मी विद्यमान, आउ जहांक हृदय रे ज्ञान विराजमान करिछंती। अर्थात ज्ञान एवं धन उभयर देवता हेउछंती प्रभु नृसिंह। तेणु सेही नृसिंह को आराधना करी ग्रंथर आरंभ करिछंती अति बड़ी जगन्नाथ दास। नमयि नृसिंह चरण अनादि परम कारण जा बिनु आदि मध्य अंत विचारे न घटे जगत। जहांक बिना आदि मध्य अंत जगतर घटी न थाए। अर्थात जगतर उत्पत्ति, जगतर पालन, जगतर विनाश ये सबुर कारण हेउछंती सेही भगवान, जे कि ब्रह्मदेव रूपरे सर्जना करिथांती, श्री विष्णुंक रूपरे पालन करिथांती एवं श्री महेशंक रूपरे संहारकर्ता भावरे मध्य सबु किछिर विनाश करिथांती। तार चरणे नित्य ध्यान करि तरंती साधु जन। से भगवानंक चरण रे नित्य ध्यान करी साधु माने तरी जाती। से कृष्ण पाद हृदय धरी
ପ୍ରବନ୍ଧେ ଗୀତ ନାଦ କରି ଅଶେଷ ଜନଙ୍କର ହିତେ କହଇ ଦାସ ଜଗନ୍ନାଥେ। ସେହି କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଦ ପଦ୍ମ ତାଙ୍କ ଚରିତ ଗାନ କରି ଅଶେଷ ଲୋକ କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଏହି ପୁଣ୍ୟମୟ ଗ୍ରନ୍ଥ ଭାଗବତର ରଚନା କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ନିଜେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ଶ୍ରବଣ ମାତ୍ରେ ମୁଖ୍ୟ ପାଇ ତାପତ୍ରିତୟ କ୍ଷୟ ଯାଇ। ଏହି ଭାଗବତ ଗ୍ରନ୍ଥର ମହାତ୍ମ୍ୟ ଦର୍ଶାଇବାକୁ ଯାଇ ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି, ଶ୍ରବଣ ମାତ୍ରେ ମୁଖ୍ୟ ପାଇ, ଯେ ଏହି ଭଗବାନଙ୍କ ଚରିତକୁ ଶ୍ରବଣ କରେ ସେ ମୁଖ୍ୟ ଲାଭ କରେ। ତାପ ତ୍ରିତୟ କ୍ଷୟ ଯାଇ, ତାର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ, ଆଧିଦୈବିକ ଓ ଆଧି ଭୌତିକ ସମସ୍ତ ତାପ, ସମସ୍ତ କଷଣ କ୍ଷୟ ହୋଇଯାଏ। ହୃଦୟେ ବସଇତ କ୍ଷଣ ଅନାଦି ପ୍ରଭୁ ନାରାୟଣ, ଏଣୁ ଅଧିକ ଅନ୍ୟ ଗ୍ରନ୍ଥେ କି ପ୍ରୟୋଜନ ଏ ଜଗତେ। ହୃଦୟେ ବସଇତ କ୍ଷଣ ଅନାଦି ପ୍ରଭୁ ନାରାୟଣ, ତାହାଙ୍କ ହୃଦୟରେ ପ୍ରଭୁ ନାରାୟଣ ବାସ କରନ୍ତି, ଯେ ନିତ୍ୟ ଭାଗବତର ପାଠ କରିଥାନ୍ତି। ଏଣୁ ଅଧିକ ଅନ୍ୟ ଗ୍ରନ୍ଥେ କି ପ୍ରୟୋଜନ ଏ ଜଗତେ। ଜୀବନ କ୍ଷଣସ୍ଥାୟୀ, ସ୍ୱଳ୍ପ। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ଗ୍ରନ୍ଥ ନ ପଢ଼ିଲେ ନାହିଁ। ଏହି ଭାଗବତ ମହାନ ଗ୍ରନ୍ଥକୁ ପାଠ କଲେ ସମସ୍ତ ପୁଣ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଏବେ ହୋ ଶୁଣ ସାବଧାନେ, ହରିଚରିତ ଶୁଦ୍ଧ ମନେ, ସର୍ବଦେବଙ୍କର ରମ୍ୟ ସ୍ଥାନ, ନାମ ତା ନୈମିଷାରଣ୍ୟ। କଳିର আগমন দেখি মুনিয়ে স্থান উপলক্ষী, সৌনক আদি মুনিগণে মিলিলে নৈমিষারণ্যে। কলি কলুষে ভয় করি মুনিয়ে একান্তে বিচারি। সংকল্প করি এক তুলে ମହାସୁଯଜ୍ଞ ଆରମ୍ଭିଲେ। କଳିର ଆଗମନ ଦେଖି ମୁନିମାନେ ନୈମିଷାରଣ୍ୟରେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ସୌନକ ଆଦି ସମସ୍ତ ମୁନିଗଣ ସଂକଳ୍ପ ପୂର୍ବକ ମହାଯଜ୍ଞ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ସକଳେ ମିଳି ପ୍ରାତ କାଳେ କର୍ମ ସମ୍ପାଦିଣ ନଳେ, ସୁତ ମୁନିଙ୍କି ପୂଜା କରି ବସିଲେ ସକଳେ ଆବୋରି। ସୁତ ମୁନିଙ୍କୁ ପୂଜା ପୂର୍ବକ ସମସ୍ତ ମୁନି ପ୍ରାତଃ କାଳରେ କର୍ମ ସମ୍ପାଦନ କରି ଏକତ୍ର ଉପବେଶନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସମସ୍ତ ଋଷି ମୁନି ଶୁକଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ହେ ସୁତ ଶୁଣ ସାବଧାନେ, ତୁମ୍ଭ ମହିମା ଅନୁମାନେ, ସର୍ବପୁରାଣ ଇତିହାସ ଶୁଣିଲୁ ତୁମ୍ଭର ସକାଶ। ହେ ମୁନିବର ସୁତ, ଆପଣ ଆମକୁ ସମସ୍ତ ପୁରାଣ ଇତିହାସ ସବୁକିଛି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୁଣାଇ ସାରିଛନ୍ତି। ବେଦବିଦଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଯେ ବ୍ୟାସ ମୁନି ତପୋନିଷ୍ଠ, ତାହାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟ ଅଟ ତୁମ୍ଭେ, ଏକଥା ଭଲେ ଜାଣୁ ଆମ୍ଭେ। ହେ ମହାମୁନି ସୁତ, ତୁମ୍ଭେ ହେଉଛ ବେଦଜ୍ଞ ବ୍ୟାସ ମୁନିଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ। ଆମେ ଏକଥା ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣୁ। ବ୍ୟାସଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହ ଘେନି ସକଳ ଶାସ୍ତ୍ରେ ତୁମ୍ଭେ ଜ୍ଞାନୀ। ସେହି ବ୍ୟାସଦେବଙ୍କ କୃପାରୁ ତୁମେ ସମସ୍ତ ଶାସ୍ତ୍ର ସମସ୍ତ ଜ୍ଞାନରେ ଜ୍ଞାନୀ ଅଟ। ନିଶ୍ଚୟ ଏକାନ୍ତ ଶ୍ରେୟ ଯେତେ, ଏ ଜୀବ ତରିବ ଯେ ମନ୍ତେ। ଯେଣେ ତୁଟଇ ବିଷ୍ଣୁ ମାୟା, କହ ଆମ୍ଭଙ୍କୁ ଯେବେ ଦୟା। ଯଦି ଆମଠାରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ଦୟା ଅଛି, ତାହେଲେ ଆମକୁ ଏଇ ଜ୍ଞାନ ଦିଅନ୍ତୁ, ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ମାୟାକୁ ତୁଟାଇ ଜୀବ କେମିତି ବା
ଉଦ୍ଧାର ପାଇବ। ଘୋର ସଂସାରେ ପ୍ରାଣୀ ପଡ଼ି ଆତ୍ମା ନିସ୍ତାର ପଥ ହୁଡ଼ି ଯାହାର ନାମ ଉଚ୍ଚାରିଲେ ସଂସାରୁ ତରି ଯାନ୍ତି ଭଲେ। ଏ ଘୋର ସଂସାରରୁ ନିସ୍ତାର ନିମନ୍ତେ ଯେଉଁ ନାମ ହିଁ ଏକମାତ୍ର ପବିତ୍ର ଆଶ୍ରୟ, ସେହି ନାମ, ସେହି ବ୍ରହ୍ମ, ସେହି ଭଗବାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ କିଛି ଉପଦେଶ ଦିଅନ୍ତୁ। ସେ ହରି ସ୍ୱଚ୍ଛ ଶୁଭ କଥା କହ ହେ ସୁତ ଧର୍ମ ଜ୍ଞାତା। ତାର ମହିମା ଶୁଣି ନିତ୍ୟେ ତୋଷଣ ଲଭୁ ଆମ୍ଭେ ଚିତ୍ତେ। ଜିହ୍ୱା ଯେ ସନେ ସୁଧାରସ ପିବନ୍ତେ ନୁହଁ ସନ୍ତୋଷ। ଅନନ୍ତ ସଙ୍ଗେ ଥାଇ ହରି ଜଗତେ ଯେତେ କର୍ମ କରି। କପଟେ ନର ରୂପ ଧରି ଅତି ମାନୁଷ କର୍ମ କରି। ସୁଧାରସ ଯେତେ ପାନ କଲେ ମଧ୍ୟ ଜିହ୍ୱା ସନ୍ତୋଷ ଲଭେ ନାହିଁ, ସେହିପରି ହରି ମହିମା ଯେତେ ଶୁଣିଲେ ମଧ୍ୟ ଆମ ମନ, ଆମ ଚିତ୍ତ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଇପାରୁନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ସେହି ନରରୂପୀ ନାରାୟଣଙ୍କର ଅତି ମାନୁଷ କର୍ମ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ। କଳିଆଗମ ଆମ୍ଭେ ଦେଖି ସକଳ ସମ୍ପଦ ଉପେକ୍ଷି। ଏ ପୁଣ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରେ ଶୁଭ କର୍ମେ କୃଷ୍ଣର କଥା ଅନୁକ୍ଷଣେ। କରିତରିବୁ ବିଷ୍ଣୁ ମାୟା ଭୂମୁନି ତୁମ୍ଭେ କର ଦୟା। ହେ ମୁନିବର, ଏଇ କୃପା କରନ୍ତୁ, ଏଇ ପୁଣ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଶୁଭ କର୍ମ କରି କୃଷ୍ଣଙ୍କ କଥା ଆଲୋଚନା କରି ଶ୍ରବଣ କରି ଆମ୍ଭେମାନେ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ମାୟାରୁ ନିସ୍ତାର ପାଇବୁ। ଏମନ୍ତେ ନଇମିଷ ତୀର୍ଥେ ସୁତ ମୁନିଙ୍କର ଅଗ୍ରତେ। ସୌନକ ଆଦି ମୁନି ଗଣେ ଯେ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ ଜଣେ ଜଣେ। ନିର୍ମଳ ବିଷ୍ଣୁର ଚରିତ କୃଷ୍ଣ ବିଷୟ ଭାଗବତ। ସୁଜନ ଜନଙ୍କର ହିତ କହଇ ଦାସ ଜଗନ୍ନାଥ। ସୁଜନ ଜନଙ୍କର ହିତ କହଇ ଦାସ ଜଗନ୍ନାଥ। ଏହିଭଳି ଭାବରେ ନୈମିଷ ତୀର୍ଥରେ ସୁତ ମୁନିଙ୍କ ନିକଟରେ ସୌନକ ଆଦି ସମସ୍ତ ମୁନିଗଣ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି ଜଣେ ଜଣେ କରି ଏହି ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଚରିତକୁ ଶ୍ରବଣ କରିବା ପାଇଁ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହା ହିଁ ହେଉଛି ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତର ପ୍ରଥମ ସ୍କନ୍ଧର ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟର ସାର କଥା। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଏହାର ରସାସ୍ୱାଦନ କରିଥିବେ, ଭଗବତ ପ୍ରାଣ ହୋଇଯାଇଥିବେ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଶେଷରେ ଏତିକି ଅନୁରୋଧ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ମୂଲ୍ୟବାନ ମତାମତ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବେ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।